سب کے آگے نہیں. اللہم صلی علی سیدنا میں کہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں قدردانی کے ساتھ چلنا. جتنا قدر کر لیں گے اتنا اللہ دیں گے. نہ قدری کریں گے اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نہیں. اب ہمیں اللہ کے راستے میں جاتی ہیں. سب سے پہلے جانے کا مقصد معلوم ہونا. کہیں بھی جاتی ہیں اللہ کے راستے میں؟ کہیں بھی جاتی ہیں بھائی؟ کہیں بھی وہی بولو کیا مرکز؟ دین سیکھنے واسطے. دین سیکھنے واسطے. کیا بولے حضرت؟ دین سیکھنے واسطے. ماشاء اللہ. دیکھیے ابھی کون بولتے ہیں؟ دین سیکھنا ہے تو ہمارا بڑا مدرسہ ہے نہیں. بڑے مفتی صاحب نے بڑے مفتی صاحب انہوں ہم سے اچھا سکھا دینا. دین سیکھنا اگر بول لیتا سورہ سیکھنا بول لیتا وہاں سکھا دیں مدرسے میں اچھا مخرج کے ساتھ میں. ہمیں اللہ کے راستے میں کہیں کو جاتی ہوں تو میں سدھرنے واسطے جاتا ہوں. کہیں کو ہمارے بلٹ زمانے رائٹ زمانے بولنا ہو تو رائٹ زمانے بولنا ہو تو میں سدھرنے جاتا ہوں. اردو میں بولنا ہو تو میری اصلاح کے واسطے جاتا ہوں. سورہ ہے تو مدرسے میں سکھا ڈالتی. کیا دین سیکھنا تو مدرسے میں اچھا سکھا دی ہمارے سے اچھا. ہمیں سدھرنے جاتی ہے. کیا حضرت ہمیں کیا تو خراب ہے کیا ہمیں تمہارا کیسا حصہ ہے تو ہماری زندگی خراب ہے. کیسی خراب ہے؟ جیسا اللہ چاہتی ہے جیسا اللہ کے رسول ہم چاہتی ہیں ویسا نہیں ہے. نہ میری ہے نہ تمہاری. اس میں کون تو اللہ والا ہے تو بول سکتے ہیں. لیکن عمومی طور پر میں کہیں جاتا ہوں اللہ کے راستے میں کہیں تو بھائی تمہیں اب یہاں بولے نہیں تو تمہیں اللہ راستے میں کیا آیا کرتی ہوں بولنا. تمہیں بولے تو میری بات تمہیں سمجھ آتی ہے بول کا. تمہیں بولے نہیں تو میں کیا کی پکڑ لیتا ہوں تمہارا کیا سمجھ آتا نہیں ہے. اب میرا بولنا تمہارا یہاں بیٹھنا بیکار رہا تھا. تمہارا سمجھ لیں تو کیا کرتی ہے. کہیں جاتی ہے اللہ کے راستے میں سدھرنا اگر بولے تو تمہیں شرم لگتی ہے. سدھرنا اگر بولنا کیسا بولنا رہا بھائی. میں سدھرنا کا تو میری اصلاح کا تو کیا کر تو پوچھا تو سدھرنے. کیا کر رہے ہیں؟ سدھرنے. کیسا سدھرنا کا تو جیسا اللہ چاہتی ہے جیسا اللہ نے سمجھاتی ہے ویسا بننا. میں اسے بولتی سو سدھرنا سمجھ آتی ہے. کہیں جاتی ہے تو کیا بولنا میں کیا شرما نے کیا ہے کیا شرما نے سدھرنے میں گئی ہوں بھائی. میں اللہ کے راستے سدھرنے سے گئی ہوں. کیا سدھرنا کا تو جیسا اللہ چاہتی جیسا اللہ کے سب چاہتی ویسا بننا. میں اس کا نام اس دین. ٹھیک ہے نہیں. یاد رکھ لیتی. کہیں بھی جاتے سے یاد رکھنا پہلے. ٹھیک ہے نہیں. مقصد ہے مزدوری کو کہیں بھی جاتا ہے تو اس کی بلڈنگ بنانے جاتا ہوں. روکڑا شام ہوتے ہی پیسے مار پیسے میں سے آتا ہوں سما. اس کی بلڈنگ بن جانا اس کا گھر بن جانا اس کا سے کون تو جاتا کام کو کون بھی جاتا نہیں. وہ بھی جاتا نہیں. اس کی بلڈنگ بنا دے رنگ نہیں بنا دے کیا تو شام ہوتے پیسے مار بھاگتے ہیں. ویسا اللہ کے راستے میں جانے کا مقصد کیا کرتا مقصد یاد ہونا ہمیشہ. ہاں اللہ جانے کا اللہ کے راستے میں جانے کا مقصد کیا کرتا میری زندگی میں 100% دین آ جائے. میں 100% دیندار بن جانا اس کا سے جاتا ہوں. جیسا اللہ چاہتی ہیں جیسا اللہ نے سمجھاتی ہیں ویسا بن جانا. اب ہمارا کیا رہے گا تو یہ بات سمجھ میں نہیں تو میں سدھرنے جاتا ہوں. موٹ زبان میں بات بولتا ہوں. میں بھی تمہارا کیا ہے میں بھی کھڑا والا چاہ میں کون تو بھی ٹاؤن والے رہ جاتے نہیں گیا نہیں. موٹ زبان میں بولتا ہوں سدھرنے جاتا ہوں. ٹھیک ہے نہیں. یاد رکھ لیتی یہ مقصد یاد رکھنا ہمیشہ. بیچ میں امیر صاحب بھی یاد کراتے اور ہمارے امیر صاحب بھی کئی کوئی کرے گا یاد رکھنا. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے تو کام کرتے کرتے اس کی مایا سے مقصد بھول جاتا. مقصد یاد رکھنا ہمیشہ. مقصد کو سامنے رکھو کرے تو کام پیدا ہوتا سو. ٹھیک ہے نہیں. یاد رکھتی. ہاں بعض لوگ اللہ کے راستے میں کئی بات دیں گا تو کل کی امیر صاحب آتی ہیں تو آگے کئی کوئی آوا تو امیر صاحب آتی ہیں آگے. گوشت میں امیر صاحب آتی ہیں تو آگے. میں برکت مجھے تو کیا حضرت امیر صاحب آتے ہیں تو میں بھی آگے ہوتا. کہیں کوئی امیر صاحب آئے تو آئی ہوں. نہیں تو ہمارے علاقے بزرگ آتی ہیں بزرگ جاتے ہیں تو میں بھی آ گئی ہوں. کہیں کوئی آگا تو انہیں میں یوں نیت کراش نہیں کہوا سے آتا. دوسرا بعض لوگ اللہ کے راستے میں کئی آتے ہیں تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں جماعت والے کب تو ایسے ہر بیت میں ایسے کو کان تو بیان ہم کو سنتے رہتے ہیں. اللہ کے راستے کے دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں جیسا قبول ہوتی ویسا قبول ہوتی. اللہ کے راستے میں نکلے ہم آدمی کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی دعائیں کیسا قبول ہوتی ہیں ویسا قبول ہوتی اس راستے کی دعائیں. اب تھوڑا اتنا کئی بات ہے تو اللہ کے راستے میں برساں ہوگی بچی گھر میں بیٹھی جوان بچی شادی کا بھی نسبت ہوتی ہے. اللہ کے راستے میں جا کر دعا کر تو بولے نہیں حضرت وہ بولے تھے جماعت میں اللہ کے راستے کی دعائیں بنی اسرائیل کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہاں جا کر دعا کرتی ہیں کام ہو جاتے ہیں.
नहीं तो भया भया कहे कि लड़ले को वो घर ले आएगा कोर्ट में डाल लगे, इन्हें भी जीना नहीं उन्हें भी, दोनों भाड़े साला होगा तो कोर्ट में मसला हल होता है। खेत का की कोर्ट में को सकी, घर का की को सके, बहरहाल कोर्ट में चलता है, मसला हल होता है। वहाँ जाओ दुआ करने का मसला हल है। यानी तो कोई तो ऐसी बीमारी है कटती नहीं है, वहाँ जाओ दुआ करने का फायदा। अब ऐसा आदमी क्या होता का तो मसला काम होगा तो भी उन्हें आगे चलता नहीं, काम होना ना हो गया तो भी चलता नहीं, काम होना ना हो गया तो मायूस होकर बढ़ जाता है, यहाँ से भी काम बनते नहीं करो। काम होगा तो जिस काम के से आया था वो काम होगा, उससे करने की जरूरत नहीं आगे। ये नीयत लेकर आने वाले बदनीयत करते, अच्छी नीयत नहीं है। ये नीयत से चलने वाले अच्छी नीयत है। अल्लाह के रास्ते में कहीं को मैं आता हूँ तो मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, मैं अल्लाह का बंदा, उसकी बंदा, उसका बंदा बन के जीना, हुजूर सासम का उम्मती बनकर जीना, इस बात से मैं मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, ये नीयत से जाना। कभी अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से जाना। याद रख लेती, याद रखना है, मोटे मोटे चीज़ें याद रखना। अब देखो निकला है ज़माना, बड़ा कीमती ज़माना निकला हो, वक्त बड़ा कीमती वक्त। 40 दिन अल्लाह को अमानत दिया लेते, 4 महीने जाने वाले 4 महीने अल्लाह को 120 दिन अल्लाह को अमानत दिया ले। अमानत, हर अमानत के बारे में क़यामत में पूछ होती है। अमानत में खियानत करना नहीं, अमानत में मुनाफिक की निशाना में से एक निशानी आपको, उन्हें अमानत में खयानत करता, बोला तो झूठ बोलता, बोला तो झूठ, अमानत में खयानत, उल्टी सच्चे खसमें खा लेता, चुपके चुपके खसम खाता। इसका से क्या है, अमानत में खयानत करना नहीं, याद रखते नहीं। हाँ, झुकता तो लोग हर बड़े झुकता तो लोग, हाँ 1-2 घंटे ज़्यादा हो जाने कोई बात नहीं, कम करना नहीं, ये अमानत है अल्लाह की। अब हमें सिले में 4 महीने में जा रही, हाँ कहीं भी जा रहे से याद है नहीं, याद है ना भाई, जाने हैं तो कहीं भी जाती है। सो जो आदमी को मैं सुधरना कर को फिक्र रहती, उन्हें हर काम में तैयार होता। जिस आदमी को अपनी इस्लाह की फिक्र नहीं है, उसे हर काम बोझ। 4 घंटे तालीम में बैठना मुश्किल है, गश में जाना मुश्किल, खाना पकाने कहीं का लगा रहा है, खाना पकाने वाला तब भी ज़िंदगी में खाना पकाने खाना वाला आती है। हर काम क्या है, पहाड़ को सिर को उठा लेना होता है। जिसे मैं सुधरना करने की नीयत रहती नहीं, जिसके अंदर मेरी इस्लाह की, अपनी ज़ात की इस्लाह होना और की नीयत नहीं रहती, उसे ये दावत का काम का हर अमल मुश्किल है। इस बात से हमेशा इसे याद रखना, मैं कहीं कोई करने का याद रखना। फिर हर काम इसलिए आसान, शाम होते ही कुली को 800 रुपये 700 रुपये पैसे बढ़ा देंगे तो 4 माह तक इसमें को गोलम सीमेंट ले आता, ले जाता नहीं, कहीं ले आता, शाम होते पड़ा दे पैसे बढ़ा दे, ठीक है नहीं। अब मैंने लगा आपको जरे बार ये मुतासिर रुपये लगे और 4 माह से रखा तो लगता है क्या दिमाग खराब हो गया, चुपके कौन भी करता नहीं। हाँ दावत का काम दिखता नहीं। हाँ तो हमें क्या है, हमेशा जाने का मकसद याद होना। हाँ जो आदमी को मकसद याद होता है उन्हें हर काम करने वास्ते तैयार रहा। तालीम में बोले तो तालीम में तैयार, खाने में डाले खाना पकाने में डाले तो खाना पकाने तैयार, मुलाकात में जाए तो मुलाकात में, हर वक्त हर काम कैसे तैयार। हाँ शाम है लगा, असर की नमाज हो गया लगा, कुली कैसे से कोई सा काम करे तो उठा को तो उठाता है, एक नया मकसद याद है उसे। ऐसा हमें अल्लाह के रहने मकसद याद होना, ठीक है नहीं। हाँ मेरी इस्लाह की नीयत रहती, मुझे हर काम करना आसान। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में यहाँ से निकलेंगे। हाँ तो निकलने से पहले हमें क्या करना, हो सके तो 6 रकात नफिल पढ़ लेना। कितने रकात? 6 रकात, नहीं तो आखिरी 2 रकात तो पढ़ो। 6 पढ़ सकते हैं, लिहाजा तो 2 तो पढ़ो कम से कम। हाँ अल्लाह के सामने अल्लाह से बोलना, तेरा शुक्र है अल्लाह, तेरा एहसान है अल्लाह, तो तेरे रास्ते में कबूल किया, मैं इस रास्ते का काबिल नहीं था, ये नबी का काम था अल्लाह, तूने तेरे फजल से कबूल किया मुझे। अल्लाह मेरी तरबियत भी फरमा, मेरी इस्लाम भी फरमा, हमारे तमाम साथियों की तरबियत फरमा, इस्लाम फरमा, अल्लाह से दुआ करने लगा। हाँ 6 रकात पढ़ो गया नहीं, 2 रकात सलात शुक्र पढ़ना, 2 रकात सलात हाजत पढ़ना, हाँ 2 रकात सलात तौबा पढ़ना अल्लाह के सामने। हाँ ये 3 तो ये 6 रकात क्या है, 2 रकात कर को सलात हाजत, सलात शुक्र, सलात तौबा, ये नमाज़ पढ़ लेना, ठीक है नहीं। और रोज़ाना हो सके तो 2 रकात सलात शुक्र पढ़ना हर दिन। भूल नहीं सका, बड़ा काम के लिए अल्लाह कबूल किया है, बड़ा काम है, नबियों का काम, हम इस काम के काबिल नहीं। नबी सब लगा डाल को भी आखिर में रोते थे, या अल्लाह मैं इस काम का हक़ अदा कर सका नहीं, अल्लाह तुझे माफ़ कर डाल का दो। नबी सब लगा को भी रोते थे। हाँ तो इस बात से हम इस काम के लायक नहीं है, अल्लाह ने कबूल किया है, इस बात से अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करते अपना, रोज़ 2 रकात सलात शुक्र पढ़ना, ठीक है नहीं भाई। हाँ याद रखनी, अब निकला हुआ ज़माना बहुत कीमती ज़माना हमारा, अल्लाह के रास्ते में निकले हुआ ज़माना
बहुत कीमती ज़माना। निकले हुए ज़माने में चंद बातों का याद रख लेना, चंद चीज़ों का याद रखना, निकले हुए ज़माने में हमेशा याद रखना। हाँ, तो हमारा एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमत हमारा। इसकी मिसाल हमारा बड़े देती। हाँ, फरमाया कि हदीसों में भी है बात। अल्लाह के रास्ते के एक मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ना घर में बैठ कर 7 लाख सुबहान अल्लाह पढ़ने से बेहतर। एक का 7 लाख बक़द्र इखलास बेहद बेहिसाब अल्लाह देते। इस वजह से हमें वक्त को ज़ाया कर लेना, निकले हुए ज़माने में वक्त को ज़ाया। पहले भी बोला नहीं, अमानत है, अमानत दिया है, इस पर ख़यानत करना नहीं, ज़ाया करना नहीं। चलते चलते 4 महीने में सिले में चलते चलते थोड़े में क्या होते हैं तो जोड़ा बन जाती। फूकने वाले रहते, थोड़े फूकने वाले तो किसी को बीड़ी पीने की आदत होती, सिगरेट पीने की आदत होती, किसी को पान खाने की आदत, सुपारी खाने की आदत होती। ये थूकने वाले जोड़ बन जाती, मामू भांजे तो बन जाती, चिच्चा भतीजो तो बन जाती। बड़ा उम्र वाला है एक आदमी, क्या की मजबूरी हो, आदत पड़ गई, आदत का मजबूर हो, बीड़ी पीता था। छोटा उम्र वाला बच्चा या उन्हें भी बीड़ी पीने का आदत था, देखा हाँ मेरा जोड़ है, हाँ हल्का करीब होता, चाह क्या चाह को सको चाह तुम्हारा, कितने बच्चे चाह, क्या काम करती चाह, बोलता हाँ दम दे चाह मुझे भी नहीं है, जोड़ बन जाती है क्या। फिर जाते दे रहे बूढ़े वोट बीड़ी दे रहे, दोस्त जरा गाड़ी उठा दी, लाश उगा कर दुश्मन क्या था शैतान, दुश्मनी बता को मार को छोड़ लेना, काम खराब। ऐसा कल्याण नहीं। हाँ, जोड़ा बनना नहीं, मामू भंजे बनना नहीं, चिच्चा भतीजे बनना नहीं। एक बड़ा आदमी है, उम्र का क्या है, उम्र में बड़ा है, मजबूर है उसे, क्या है कि छुप को छपा ले क्या कल्याण। बच्चा मालूम है तो बच्चे की आदमी खिजाती, गिर क्या करता है तो शैतान झड़ा करा को छोड़ ले कमाओ, ऐसे कमा करना नहीं। देखो भाई, जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं, हमारे पास अगर वो क्या तो आदत है तो हमें छोड़ डालना उसे। जो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं, हमें कहीं पसंद करना उसे। जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद है, वो आदत हमारी बना लेना, ठीक है नहीं। किसी क्या तो मजबूरी आदत पड़ गई है तो क्या वो अच्छी नहीं है तो छोड़ डालना। हमें कहीं जाती हैं सब बोले नहीं, भले क्या से जाती हैं सुधरना का तो ऐसी चीज़ें सब छोड़ना। हाँ, जिससे अल्लाह को पसंद नहीं, जो अल्लाह के साथ पसंद नहीं, ये सभी छोड़ डालना। हाँ, सुधरना का तो एक बोलते, ठीक है नहीं, याद रखती। हाँ, थोड़े आते हैं क्या है, आदत की मजबूर होती, धीरे धीरे रट कर को छिले से वापस लगा, चाहे जो वापस लगा एकदम वो आदत से क्या है छुट्टी कर लेगा आया ना, ठीक है नहीं, कर लेगा थी। हाँ, मैं बोलता था निकले हुए ज़माने में चंद बातों को याद रखना। सबसे पहली बात क्या है तो मस्जिद की 4 दीवारी में रहना। कहाँ रहना? ये मस्जिद की 4 दीवारी कहाँ तक का बोलो? ये मस्जिद की 4 दीवारी, ये दीवार करने से बहुत दीवार का, वो बाहर का को सहन, बाहर का हिस्सा को सहन। हमें कोशिश करना मस्जिद की 4 दीवारी रहना। मस्जिद की 4 दीवारी की मिसाल कैसी का तो मुर्गी के परों के नीचे, मुर्गी के अंडे को फोड़ को देखो क्या रहता है, जली पीली जली जली उगली जली होती है, जालियाँ होती 2 रकम की जालियाँ, उतना छाने का अंडा को फोड़े तो ये मुर्गी के परों के नीचे 21 दिन बैठ कर रहा तो मुर्गी के परों के नीचे दब को रहा तो इन्हें ये बेजान अंडे में से अल्लाह जानदार बचा निकाला। बात क्या प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है। लिया बीरे में रख ले तो 2 दिन 4 दिन क्या है, 8 दिन 10 दिन अच्छा रहता है, फिर सड़ गया को गंदा हो जाता, ना बच्चा पैदा होता उससे, ना आमलेट डाले को खा सकते, उबाल को खा सकते, कहीं भी ऐसा काम ही नहीं चले आता, ठीक है नहीं। इसकी मिसाल देने से बड़े समझाने वास्ते मस्जिद की 4 दीवारी का अगर हमें अपने आप को रखे तो मस्जिद में आपको फरिश्ते रहती हमेशा। कौन रहती है? फरिश्तों की सोहबत में रहे तो जिनकी सोहबत में रहती है उनकी असरात पैदा होती हैं। फरिश्ते वाले सिफ़ात, फरिश्ते वाले असरात हमारे अंदर आ जाते हैं। फरिश्तों की सबसे बड़ी सिफ़त इताअत, जो अल्लाह हुक्म करे वो हुक्म के ऊपर चलना, ये उनका काम, दूसरा काम। इस वजह से अपने आप को मस्जिद की 4 दीवारी में रखना। कहाँ बेटे? एक आगो मस्जिद 4 दीवारी, दूसरा को अमीर की ताबेदारी में रहना। अमीर की ताबेदारी हमारे जमात को एक जिम्मेदार बनाती, निगरानी के वास्ते। अमीर साहब को तो क्या हो, क्या तो पोस्ट कैबिनेट हो, क्या तो क्रिएटिव कैबिनेट हो। हाँ, ये 10 आदमियों को एक जिम्मेदार, एक घर में 10 आदमी, 10 आदमियों को घर का बड़ा हमारा जिम्मेदार। उन्हें बोला पूरा काम चलता, निज़ाम चलने का से जिम्मेदार बनाते। जिम्मेदार पूछे बगैर कौन सा काम करना, जिम्मेदार बगैर पूछे बगैर, अमीर साहब को पूछे बगैर क्या काम भी करना नहीं। अमीर की इताअत, जैसे बोलते हैं अमीर की इताअत। इसकी मिसाल हमारे बड़े कैसे समझा दिया तो हाँ, मुर्दा इंसान, मुर्दा मर गया आदमी, गुस्ल देने वाले के हवाले, गुस्ल देने वाले ठंडे पानी से नहाले तो भी इन्हें क्या बोलता है,
गरम 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 डाले तो भी क्या बोलता है, क्या इतना गरम है, जलता है, जरा ठंडा करोगे तो गुस्ल देने वाला चल जाता है, हराने वाला पता नहीं वहाँ पर। ये मुर्दा बोले हाँ जरा गर्म ज़्यादा है, जरा ठंडा कर दो, डालो बा क्या साबुन नहीं वो कोसा की साबुन डाल कर नहलाओ बा तो हती नहलाने वाले है। मुर्दा बोला तो ये सब चल जाता। मुर्दे को कैसा भी नहलाओ तुम्हें क्या बोलता नहीं, हाथ हलाए तो हाथ हलाता है, पाँव हलाए तो पाँव हलाता है, क्या करती है तुम्हारी मर्जी तुम्हारे हवाले। हमें अपने आप को अमीर के हवाले ऐसा कर डालना, क्या कर डालना, अमीर के हवाले। तुम एक मरीज के साथ रह जा, हंसी मजा हाँ कर लेते रह जा। अब ये जगह में आगे सबको क्या करना, अमीर की इताअत कर। अरे रे बा तो क्या है मुझे मालूम नहीं था, दोस्ती में सबको क्या है, मरीज के साथ रहे सब क्या होता है दोस्ती में। लेकिन ये जगह में आगे सबको क्या है, अमीर की इताअत करना, समझे नहीं। अमीर को पूछे बगैर बहुत सा काम भी करना नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में एक जमात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील करी, बड़े बड़े चोटी के सहाबा मौजूद है, बड़े बड़े सहाबा मौजूद है, अबू बकर रज़ियल्लाहु है, उमर रज़ियल्लाहु है, उस्मान रज़ियल्लाहु है, अली रज़ियल्लाहु है। इनको ये जमात को एक अमीर साहब को बनाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मामूली है सहाबी बना ले, जमात को रवाना कर डाले, जाओ खत्म। जमात चली, रात हो या ठंडी का मौसम, अरब की ठंडी कड़क ठंडी, अरब का गर्म भी कड़क गर्म पड़ता है, ठंडी भी कड़क ठंडी पड़ती है। कभी कभी 0 का आता है, कभी कभी 4-5 का आता है। हम यहाँ 18, 19, 20 है तो ठंड रहती है, 0 का आ गया तो कितना ठंड रहती है। अरब की कड़क ठंडी पड़ती है। ये जमात जो गई वो सर्दी के मौसम में गई। जाते रात होगी, एक ऊंचे जगह पर क्या है उन्होंने रात को ठहरना पड़ा, रात होगी अब वहाँ सोयाना पड़ता। तो ठंड है, ऊंचे जगह है, तो हज़रत उमर क्या करनी तो जरा लकड़ा ले अंगार लगा, कहीं तो ज़रा ठंड है ज़रा सेक लेती, क्या तो भी सालन गिरा, क्या तो भी खाने का से क्या तो भी इंतज़ाम कर लेंगे। तो अमीर साहब ऐसा बुझा डालो है, क्या बोले आग बुझा डालो है। उमर को उन्होंने अच्छी नहीं ऐसी जल्दी सुनो, ठंड है ले ठंड में सेक ले जा, क्या तो भी खाने का से नज़म कर ले जा। तो अमीर साहब आग बुझा लो तो बुझा डाले, हालांकि इनको अच्छा लगा नहीं है, तो भी क्या करी, अमीर साहब बोलते हैं मान। रात होगी, रात में क्या है, जब क्या है रात होगी तो रात में क्या हो, यहाँ उमर रज़ियल्लाहु को नहाने की ज़रूरत पड़ गई, उमर रज़ियल्लाहु को नहाने की ज़रूरत पड़ गई। तो पानी है, अमीर साहब को पूछा मुझे नहाना है, तो अमीर साहब नहाना को ले, वो तयम्मुम कर लो, क्या बोले पानी है नहाना को दिन, अमीर साहब क्या करना बा, तो बोल को उमर रज़ियल्लाहु अबू रज़ियल्लाहु को देखे, अबू रज़ियल्लाहु क्या बोले, अमीर साहब की मानने में खैर है, लिहाजा मान लिया जाए। हाँ ठीक है मान। अब सुबह का नमाज का वक्त हुआ तो अमीर साहब क्या करे, एक सहाबी गुला को जल्दी नमाज ख़त्म करा ले, बोल को नमाज पढ़ा डाले। उमर हैं की राय थे, उस्मान हैं बड़े कारी, उस ज़माने के मशहूर कारी उस्मान है, इनकी किरात पर परिंदे भी फरियाते थे, परिंदे झूमते हैं इनकी किरात पर। तो ऐसी किरात कारी रहते हुए अमीर साहब एक सहाबी गुला को नमाज पढ़ा डाले, ख़त्म कर डाले। जमात चलेगी, वापस आ गई, काम होगा, काम जिस काम को गए थे वो काम हुआ, वापस आ गई। आ जाने के बाद में उमर खान शिकायत लेकर आए, अमीर साहब की शिकायत ना लेकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अमीर साहब को बुलाए, पूछे। तो पहली शिकायत ठंडी थी, ठंडी को सेवने का से क्या तो खाने के नज़म क्या से मैं चूल्हा जलाया तो अमीर साहब बुझा डालो, कहे अमीर साहब को पूछा, कहीं तो बोले भाई बुझा डालो हो तो अमीर साहब क्या बोले, हमारी जमात ऊंचे जगह वो थी, हमें चूल्हा जलाते तो दुश्मन को दूर से हमें नज़र आ जाते, दूसरा तीर दाल को हम क्या है नुकसान पहुँचा जा सकता था, तीर चला दो, इस गाय से मैं बुझाओ है। अच्छी बात या ख़राब बात? अच्छी बात है। उस वक्त अमीर के रहने अल्लाह बात है। हाँ, फिर दूसरी शिकायत, पानी होते हुए मैं नहाना का तो नहीं को खाना ना खोले, तयम्मुम कर लो कर बोले। पूछे अमीर साहब को, कहीं को बोले जी पानी है ना, तो अमीर साहब बोले इतनी ठंडी थी, पानी आपको बर्फ़ के मानिद हो गया था। हमारी पूरी जमात में है उमर हां तो बड़े ताकत वाले, हमारी जमात मजबूत क्या है, उमर हां तो है होने की वजह से हमारी जमात मजबूत थी। ये ठंडा पानी नहा ले तो सर्दी लग को बखार आ गई, तो ये बखार से बढ़ गया तो जमात कमज़ोर हो जाती, इसके समय पानी नहाना बोले ये कर लिया बोले आकर बोले हाँ ठीक है ठीक। तीसरा शिकायत, उस्मान रज़ियल्लाहु होते हुए एक साहब नमाज़ पढ़ा डाले। हाँ, तो अमीर साहब को पूछे बोले उस्मान रज़ियल्लाहु नमाज में खड़े हो गए तो हमें सब भूल जाती, कहाँ है सब, हमारा मकसद जो हमें भूल जाती, फिर नमाज में लग जाती है सब। इस गाह से जल्द नमाज ख़त्म कर डालेने का बोल को एक सहाबी को नमाज पढ़ने की बोले। ऐसा अमीर साहब के हर बात में खैर हता, उस वक़्त में हमको बुरा लगा तो भी उनकी मान को चले तो हमारी इस्लाह होती, ठीक है।
امیر چاہے ہم سے چھوٹا ہو، امیر چاہے ہم سے علم میں کم ہو، ہم سے معلومات میں کم ہو، اس وقت میں ہمیں سے ذمہ دار کو طے کری، ذمہ دار کو ماننا ایسا ہے کہ گویا کہ امیر کا ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا جیسا کہ اللہ کا ماننا. ٹھیک ہے، مانیں گے انشاءاللہ. ایسا تو بھی ہے امیر صاحب نے ان کو پوچھ سوچ کرنا کوسا کام. یہاں تک کا فرمایا اس دن جب بیت الخلاء جانا تو بھی بول کو جاؤ گا جی ہمارے بڑے. اب بار بار کام بولے تھے بول کو امیر صاحب بھی بولا تھی بھائی تو پیشاب پیخانے جانا ہے تو بولو نہ بولے بھائی، دوسرے کام جانا ہے تو بولو اور بول کو. ٹھیک ہے نہیں، حالانکہ ایسا ہے ہر کام پوچھو کرنا رہتا. ٹھیک کریں گے. ہاں، تیسری بات کیا ہے گا تو آنکھوں کی پردہ داری، آنکھوں کی نظر شیطان کی چیزوں میں سے ایک چیز. آدمی مسجد سے باہر چلا گیا، وال پوسٹر لگے رہتی ہیں، وال پوسٹر پر نظر پڑ جاتی ہے، غیر پر نظر پڑ جاتی ہے، نہیں دیکھنے چیزیں ہم دیکھ ڈالتی. اس کا سے کیا کرنا ہو تو ایک تو مسجد باہر جانا نہیں. اب بھیجی خدمت میں ہی یا تو ترکاریاں لے کر لینا، سودے لے کر لینا، مجھے باہر جانا پڑتا ہے. باہر گئے تو ہمیں کیا ہے نا ہماری نظروں کی حفاظت کر لے چلے. نظر اوپر بھی نہ ہو، نظر نیچے بھی نہ ہو، درمیان نظر کو چلنا. کہیں نا اتفاقی سے غیر محرم پڑے تو ہمیں نظروں کو جھکا لینا. جو آدمی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے ایسا عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کی حلاوت دل میں محسوس ہوتی ہے. اب جو آدمی نظروں کی حفاظت کرتا ہے یہ نظر بھر کر کسی کے اوپر دیکھ لے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. اس کا سے ہمیں نظروں کی حفاظت کریں گے. اب چوتھی بات کیا ہے تو راتوں میں اٹھ کر اللہ سے منوانا. دعوت کا کام قابلیت نہیں ہے. یہ کام میں قابلیت دیکھتے نہیں، پیسے والا ہے کیا، خاندان والا ہے کیا، صلاحیت والا ہے کیا، یہ سب دیکھتے نہیں. یہاں کیا دیکھتی ہو تو یہاں آگو صلاحیت آنگو نہیں، بلکہ قابلیت کو نہیں دیکھتے بلکہ قبولیت کو دیکھتی. کسے دیکھتی؟ قبولیت. جو اللہ سے قبول کرا لے گا اللہ اس سے کام لیں گے. غریب قبول کرا لے تو غریب سے کام لے لیتی، مالدار قبول کرا لے تو مالدار سے کام لیتی، دیہاتی قبول کرا لے تو دیہاتی سے کام لیتی. جو قبول کرا لے گا اس سے اللہ کام لے لیتی. اور قبول کرانے کی سب سے اچھی گھڑی تہجد کی گھڑی، جس وقت میں اللہ خود اعلان کرتی مانگ میرے بندے کیا مانگتا کی، ہدایت ہو تو ہدایت دے دوں، مغفرت چاہتا تو مغفرت کر دوں، روزی چاہتا تو روزی دے دوں. کیا مانگتا کہ مانگ میرے بندے کو. اللہ پہلی آسمان کو اللہ کی رحمت آتی ہے. اس وقت میں ہمیں ذرا جلدی اٹھ کر کے ہے تہجد میں 3 کام کرو گا. اگر کر سکے تو 3 کام کر لینا اچھا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا، لمبی رکعتیں پڑھنا. اب ایک آدمی بولتا ہے مجھے لمبے سورے آتے ہیں حضرت آخری 10 سورے جانے کا، مجھے کیا کرنا، لمبی رکعت پڑھو. تو کیسا پڑھنا ہو تو ایک رکعت میں 6 سورے، ایک رکعت میں 6 سورے. کتنی لمبی ہے نماز؟ سورہ بقرہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تو ہمارے پاس اس سے جاتے ہیں. یاد تو کرنا ہمیں، پورا قرآن یاد کرنا کوشش کرنا. یاد نہیں ہے ہمارے کو 10 سورے پیچھے کیا دی تو ایک رکعت میں کیا کرنا 5، ایک رکعت میں 5، نماز لمبی ہو جاتی. اس کا سے کیا ہے لمبی رکعتیں پڑھنا، لمبی دعا کرنا. ہماری دعا کی عادت نہیں، ہماری دعا صبح 3 منٹ میں ختم ہو جاتی. کیا مانگنا معلوم ہوتا نہیں. 2 ساتھ وہاں بٹھائے تو رات ساری وہاں تو بات کر رہی تھی، صبح کو بھی باتیں ہوئی گیا تو ہوئی ہفتے رہی نظر. اللہ سے بات کرنا دعا کا تو کہے گا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کو بولنا. جیسے عامر صاحب تشکیل کہتے بولے تھے نہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے سارے سناؤ ہیں، اللہ کو سناؤ. کون حل کرنا سو؟ اللہ حل کرتا. اس کا سے ساری کارگزاری اللہ کو سنا. ٹھیک ہے نہیں. رات میں اٹھ کر کیا ہے تہجد میں لمبی رکعتیں پڑھنا، لمبی دعا کرنا. لمبی رکعتیں، لمبی دعا، یہ 2 ملا کے کام. دوسرا کام قرآن کو دیکھ کو پڑھنا، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا. تیسرا کام تسبیح پڑھنا. یہ 3 کام کرنا ہے. اللہ اسے کیا کرتے تو اللہ ولی بناتے ہیں، ولی بنا کو موت دیتی ہے 3 کام کرنے والے. اب یہ 3 کام کرنا تو ہمیں کتنا پہلے اٹھنا اندازہ کر لینا. یہ 3 کام کرنا ایک دم ہوا تو ہوتا نہیں ہے، ایک دم ہوا تو ہوتا نہیں. پریکٹس کرنا ہے، 40 دن تک پریکٹس کریں گے. یہ 4 کام کیا ہے اللہ کے راستے میں جا کر یہ 4 باتوں کو یاد رکھو، اس کے مطابق چلنا. اب دیکھو ماشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں سنت کے مطابق نکلیں گے. ابھی سب بولیں گے اس ٹائم پر نکلنا، کہاں کب سے نکلنا، کہاں جانا آنے کا. سنت کے مطابق یہاں سے جانا. جانے کے بعد میں جس گاؤں کو جانا ہے، جس جگہ جانا ہے، سواری میں جانا تو سواری میں، پیدل جانا تو پیدل طے کرتے ہیں ہمیں سب. جاتے ٹائم کو کیا ہے ہمیں کیا کر جاتی سو نیت یاد کر لینا. ہمیں کہیں کو جاتی ہے نے کہا ہمیں نیت یاد کر لینا. جاتے جاتے رسے کھڑی کو کیا کرنا، سیکھنا سکھانا کر لیتے جانا، سیکھنا سکھانا کر لیتے جانا. کیا کبھی پیدل جماعت ہے تو الحمدللہ اچھا سیکھے جا. پیدل جماعتیں ہیں تو بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے. سواری جماعت ہے تو بھی کیا ہے غفلت میں جانا نہیں، دنیا کے باتیں کر لیتے، ہنس لیتے، مزاح کر لیتے، ایسا جانا نہیں. جماعت فکر مند ہو کو جانا.
जैसा फिक्रों को लेकर जाती हैं, जिस बस्ती में जाती हैं तुम्हारी फिक्रें वहाँ पहुँच जाती हैं, तुम्हें कहने से पहले तुम्हारी फिक्रें वहाँ पहुँचती, साथ से बोलते रहती हाँ वो घूम में जाओ इंशाल्लाह, वहाँ पानी अच्छा है, मीठा पानी है, कपड़े भी धो लेंगे, अच्छा भी नहा लेंगे, तो तुम्हें वहाँ कहने से पहले तुम्हारी फिक्रें वहाँ पहुँच गए। तो एक जमात गई ऐसा नियत कर ले गो, बच्चे गली में खेलने वाले बच्चे देख कर क्या धोबे आए ना धोवाए हो, कपड़े ले गो, बूटे ले गो, से हमें क्या है हुस्न ज़न के साथ चलना, अच्छी नीयत लेकर चलना। जिस बस्ती से गुजर जाए या अल्लाह ये बस्तियाँ सबको भी ईमान वाले बना, अमल वाले बना, हाँ दाई तेरे दीन की दावत का काम करने वाले बना, उनको ये नीयतों से ले चलना। हमारे जमात जाती तो ये बोले हम हिदायत में, बेंगलुरु वाले बोले जिस मुल्क के ऊपर से जाती है वो मुल्क की क्या है अल्लाह हिदायत दे रहा को, अल्लाह क्या है ईमान अमल से माला माल करो, और को नियता कर ले जाओ भाई तुम्हें ऊपर से क्या तो भी तुम्हारा को से घर जिसे तो उनके हाथ से दुआ करो। हमें भी जिस बस्ती से गुजरेंगे हमें ये नियत लेकर जाना, हाँ ठीक है नहीं इंशाल्लाह, सुन्नत के मुताबिक चलना, हमारा हर काम सुन्नत के ताबे होना, हमारा हर काम, हमारा सफ़र भी सुन्नत, सुन्नत के मुताबिक सफ़र करेंगे, लोगों का हिदायत का सबब बनेगा, ठीक है नहीं इंशाल्लाह। गफलत में जाना नहीं, फिक्रमंद होकर जाना, क्या तो सीखना इनको सब एक अमल कर लेते हुए जाना, मुझे ऐसे दुआ तुम्हें सीखना, तुम वहाँ का तजुर्बा मुझे सिखाना, ऐसा सिखाने लगते हैं तो जाते रहे तो इंशाल्लाह इससे क्या है इंशाल्लाह हमको भी फ़ायदा होता है, देखने वाले अच्छा असर लेते हैं, क्या कि फिक्रमंद होकर जाती है भाई लोग कन्वल, ठीक है। अब जाते ही जिस गाँव में चले गए, जब गाँव में जाते ही क्या है हमेशा दुआ करती हैं, तो हमेशा किसी को बोलते दुआ करो, गाँव में जाते ही क्या करना, दुआ करना, गाँव में दुआ करने माहौल वो माहौल नहीं है, मस्जिद के लिए आपको दुआ कर लेना कम से कम आखिरी दर्जे में, हाँ मस्जिद में पहले रेलवे स्टेशन होता था, रेलवे स्टेशन दुआ करवाते थे, हाँ गाँव में एंटर होते ही हाँ गाँव के बाहर दुआ करते थे, अब हमारे बड़े क्या करते हैं तो ज़रा मसलियत के अतबार से कम मस्जिद के सामने जाकर तो भी मुख्तसर दुआ कर लेना, लंबी दुआ खरीदना नहीं होती आपको, हाँ हमारी कमज़ोरी को अल्लाह के सामने रखना, या अल्लाह हमारे शर से बस्ती वालों को बस्ती वालों से हमको दोनों के शर से दीन की हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारी बेहतरीन तबीयत इस्लाह फरमा अल्लाह, हमसे काम लेने के फैसले फरमा अल्लाह, और बोल को मुख्तसर दुआ कर ले को जाना। अब सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में जाना, हमारे क्या है चप्पल भी क्या है सलीके, वहाँ एक चप्पल वहाँ एक चप्पल हो, ऐसा नहीं, हाँ थोड़ी जगह एकदम सलीके के साथ चलते रहती हैं, तुम्हें देख के वहाँ जाते हैं हमको कोई तो गाँव में गए, कोई तो बस्ती में गए, तो हमारे खलिया तो वहाँ सब कुछ जानती हैं, बाहर गाँव में गए हमको देखते रहते हैं, सलीके के साथ रखती हर चीज़। जाने के बाद में क्या है चप्पल जहाँ छोड़ना है चप्पल छोड़कर हमारे बिस्तरे पूरे एक जगह लगा हुआ, बैगा हमारी जो लगेज है लगेज बैगा पूरे एक जगह लगा कर ऊपर एक चादर डालना, ऊपर एक चादर बिछाना, बैगा हूँ छोड़ा लाने, उसके ऊपर एक सलीके के साथ रख कर एक चादर रखना, थोड़ा ना मेरी बैग के ऊपर रखना ना, तो मेरी नई बैग लगा लो, हाँ मेरी बैग के ऊपर क्या भी रखना नहीं करती, ऐसे में भी थोड़ी रहती, क्या करना दो जगह रख ले, क्या होता नहीं भाई अगर सहूलत है दो जगह रख लो, हाँ तो इसका से क्या है बैगा सब एक तरफ रख कर उसके ऊपर एक चादर बिछा डाल कर क्या है, अगर मकरूह वक्त नहीं है तो वज़ू कर ले को 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लेना, 2 रकात तहियतुल मस्जिद, कभी मस्जिद में जानते हैं मस्जिद का हक है 2 रकात नफल मस्जिद तहियतुल मस्जिद पढ़ना, वही तो हक, मकरूह वक्त नहीं है तो पढ़ लेना, पढ़ लेकर फ़ौरन मशवरे में जुड़ जाना, क्या करना फ़ौरन मशवरा तो सब याद करने का, लेकिन ये सब तुम्हें मालूम है ना, हाँ सब एज करती थी सब जाको, तो ये टाइम ना रखना नहीं, याद रखना नहीं होता, ज़्यादा ही फ़ौरन क्या करना मशरूम। अब मशरूम में जुड़ने से पहले क्या करना, हो सके तो गाँव वाले के घर में बिठा लेना मशरूम, किसी के घर में मिला तो सबसे से मिल गया गाँव में तो उसे बुला ले तो मशरूम बिठा लो, मशरूम बिठा लेने से क्या होता है तो गाँव की क्या है हालात हमें मालूम है, उससे पूछ ले तो कितने घर ही, कितने मुसलमान ही, कितने वक्त ऐसे नहीं, ये सारा क्या है गाँव का पूरी कारगुजारी हमारे सामने है। तो अब काम करना कैसा करना कहने का हमारे हमारे जैसे हमारे जहन के अंदर एक खाका पैदा हो जाता है, अब यहाँ काम कैसा करना, 50 घर है 60 घर है, मई को कितने आती है, मई को 50 घर में से 5 आती हैं तो कितना कमज़ोरी है, वक्त लगा समय कितने ही 2 की 3 की ही, साथ देने वाले कौन भी नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है। अब हमें क्या है शादी को मुतफ़क्र करते देखो भाई ये गाँव क्या अहवाल है, अब क्या करना क्या करे, तो हर शादी की राय पूछना, अमीर साहब क्या करना नया हो पुराना हो सब राय पूछने से क्या होता है तो उन्हें फिक्रमंद होता ना, राय देता फिर फिक्रमंद होता, हर आदमी को फिक्रमंद करना, हाँ हर एक से राय पूछना, हर एक से राय पूछने से किसके अंदर क्या सलाहियत अल्लाह रखी मालूम नहीं हो, राय पूछे तो क्या है राय मसले से क्या होती है तो लोगों की सलाहियत हम खुल पाती है सामने, इस वजह से हर एक से राय पूछना। तो बहरहाल देखो भाई राय पूछने से क्या होता है तो हर आदमी राय देता है, राय देने से फिक्रमंद होता है। 7 आदमियाँ गई कहते कहाँ को गई घूमने फिरने गई,
हमारे लोग हम जाते नहीं कहाँ तो टाइम वेस्ट हो वो जंगल करने गए कि नहीं तो कुछ दूसरे घूम गए कि केरला पड़े थे घूमने जाती पर हर साथ दोस्त मिल को गई एक जगह घूमना फिरना और को हाँ गए तो वो गाँव में जाकर क्या है लॉज बुक करनी रात में उनको क्या मिल जाएगा तो 7वां फ्लोर में मिला रूम पूरा फुल है 7वां फ्लोर में रूम है ये 7 दोस्तों में एक आदमी था हकला तो मालूम है का हकला मालूम नहीं हाँ बात आती बा एक बात तू 2 बार बोलता है तू खाता है ऐसा बोलता है हाँ तो बोलती हकला ये 7 दोस्तों में एक आदमी हकला था 7 जने नहीं माशाल्लाह रूम 7वां फ्लोर में मिला शादी रात में सो गई सो जाको सुबह उठ को सब फ्रेश अप होगा वो जाएंगे समुद्र के किनारे इधर उधर फिर लगेंगे वो को निकली सब के लिए निकलते शाम को क्या है नीचे उतर कर चाबी आको रिसेप्शन में डाल दी कहाँ तो हमें गंवा लगा तो फिर परेशानी नहीं कर उनको आज होटल में रिसेप्शन में तो नीचे रहता है उसका हाथ दयाल हो गई हमें आने के बाद में ले चलिए यहाँ रख ले लंच को रात तक का रहो सुबह गए को शाम तक का खा को पी को नाच को कूद को खेल को थक को आई अच्छा होटल में यहाँ गए थे कुछ वो लिफ्ट का क्या प्रॉब्लम था लिफ्ट चलती नहीं लिफ्ट का प्रॉब्लम होगा वो करंट का प्रॉब्लम की नहीं तो लिफ्ट का मोटर का प्रॉब्लम की क्या कि लिफ्ट चलती नहीं है होटल में अभी ना पहले से थक जाती टिफिन को खा ले को घूमने को नाच को कूद को फिर क्या है थक को ही अब 7वां फ्लोर कपड़े वाछड़ना कर बोले सर 7 जने क्या करेंगे तो मशवरा करें क्या करें एक आदमी उसकी गुजरी हुई ज़िंदगी को बोलना बयान करना मैं क्या करा नहीं क्या ऐसा करा वैसा करा गुजरी हुई ज़िंदगी को बोलना क्या जो है हजरत हाँ नींद आ जाती है गाड़ी करने खड़े तो नींद आती है यहाँ का नींद आती है रहमत बरसती है हाँ तो अब क्या बोलिए एक आदमी की गुजरी ज़िंदगी बोलो भाई आसानी से जाती बाला गले चली है बोलो सबसे पहले ने हकला बोला मैं बोल दूँ रे बोलो रे बाप मैं पूरे पहले था दादा क्या बोल रहा हूँ तू बोल रहे उन्हें बोला एक फ्लोर चढ़ गई दूसरे का नंबर आया तो फिर इन्हें बोला जो रे चांस चलो दादा तो क्या बोला ना तो सज्जा की हमें हाँ दूसरा बोला 2वां फ्लोर हो गया 3वां फ्लोर जाके फिर बोला आना जो रे चांस 400 दिन तो अब क्या बोला तो कर बात वो 6 आदमी बोला अब 7वां नंबर इसका 6 सब हाँ अब बकरे तू क्या बकता की क्या मैं क्या भी बकता नहीं भाई चाबी नीचे रख कहीं मैं नीचे जा सकता नहीं तू पहुँच जाता कि जा को देखा ले जाओ मैं ये बोलना चाहता हूँ सब पहले से भी तुम्हें मेरी बात सुना नहीं इसका से हमें क्या बोल लेते हैं तो इन्हें नया आदमी से क्या मानूँ इसके जहन में अल्लाह क्या पता नहीं किसके पास क्या सलाह है किससे भी कमज़ोर समझना नहीं हमें किसे भी कमतर समझना नहीं करते आज मैंने भी सुना नहीं क्या बात करेंगे मुसलमान भाई को कमतर समझने का क्या सजा है नहीं किससे कम समझना नहीं अलहमदिल्ला सब हमारे सब मीठे आम सड़ा गला आम को तो मैं सड़गा साम ये सब मीठे आम ठीक है नहीं हर एक को राय पूछने क्या होता है तो आदमी फिक्रमंद होता है फिक्रमंद होया तो आदमी काम करने वाला बनता है फिक्रमंद होता है फिर काम करने वाला बनता है इस बात से क्या करना हर एक से राय अमाना समझ कर देना राय देने वाले ठीक है सबसे पहले क्या करना मशवरा का अमल हमारा शुरू होता है मशवरे का अमल शुरू होता है मशवरा होगा किसकी की खिदमत हमें क्या कर लेते हैं मशवरा करें तो अमल की क्या है मशवरा कर लेते हैं अमल ऐलान कौन करता है खिदमत कौन खाना कौन करता है गशियादाब कौन करता है तारुफी बात कौन करता है बयान कौन करता है ये करते अमल का मशवरा करती काम का मशवरा करते नहीं असल आपको काम का मशवरा करना काम का मशवरा क्या अब मिसाल के तौर पर अब एक आदमी आया गाँव वाला आदमी बोल डाला गाँव के हालात बोल डाला एक गाँव में 60 घर है 25 घर है इतने हैं अब हम साधे के सामने रख कर हम काम का मशवरा करना अभी 60 घर में कोई घर छुटना नहीं कोई फर्क छुटना नहीं इसका से क्या करना इस गाँव में 2 आदमी 4 फेर लगाए सो नहीं 5 आदमी छिला लगाए सो नहीं अब इनकी जोड़ी बनाना ये हमारे जमात में से जरूर पुराने साथियाँ हैं वो वक्त लगे साथियों के पास से जोड़ी बनाना ये 2 साथियाँ तुम्हें ये वक्त लगे साथियों से मुलाकात करना और फिर हर घर हर फर्द 2 गलियाँ हैं तो 2 गलियाँ को ऐसे हमारे साथियों को तकसीम करना 3 गलियाँ हैं तो 3 गलियाँ को हमारे साथियों को तकसीम करना ये गली के पूरा ग्राम में क्या है मुलाकात करना तो इस तरह हमें काम का मशवरा करना फिर हर साथी से पूछना इस बस्ती से जैसा हमें यहाँ को जमात आई यहाँ से जमात नगद नहीं करना तो क्या करना बोलो हर आदमी से पूछना एक आदमी एक रकम से राय बोलता है तो इंशाअल्लाह फिर क्या है इस तरह हमें फिक्रमंद होकर हर घर हर फर्द तक पहुँचे फिक्र कर कर मेहनत करते इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए क्या मसला नहीं है मुसलमान की जमात किसी बात को तय कर ले ये करना तो बोल को अल्लाह भी उसे तय कर ले दिया एक आदमी बोला बोल रहा थी हमेशा वो जमात निकालना जमात कैसे निकलती यहाँ से एक आदमी वही लाता नहीं क्या अल्लाह का से मुश्किल है
हमारे वास्ते मुश्किल भाई, अल्लाह को ऐसे क्या मुश्किल है? अभी सब नियत करके मेहनत करके रात में उठ को दुआ करे तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह दिलों को पलट दी। अल्लाह दो उंगलियों के दरमियान में इंसानों की कुलूब है, जब किसे पलट दी तो सब पलट जाता है। ठीक है नहीं करेंगे। अब हमारे जाने की वजह से क्या है, वो बस्ती के काम में तरक्की हो, काम नहीं है तो काम जमाना, काम नहीं है। अब बोले नहीं 100 चिल्लर बस्तियों में अब तक का अज़ान नमाज नहीं है, 100 चिल्लर बस्तियों में अब तक का अज़ान नमाज नहीं है। 100 चिल्लर बस्तियाँ आपको अल्लाह का नाम सुनने से तरसती। किसी के कोई गाँव में 4 घर हैं, किसी गाँव में 5 घर हैं, किसी घर में 2 घर हैं, मुसलमान है ना माँ ना 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 उनका पाकी का क्या ठिकाना, उनका नमाज का क्या ठिकाना, उनका रोज़े का क्या ठिकाना, गैरों के साथ में गैर गिना कौन फिक्र ना आता हमें सब को फिक्र करना है। इसका से मंडल को सभी मंडल हमको देते हैं, मंडल की पूरी बस्तियों में पहुँचने की फिक्र करना। जहाँ जहाँ अज़ान नमाज नहीं है वहाँ अज़ान नमाज जिंदा करना। हो सके तो वो गाँव में क्या तो भी घर मिल गया, वो गाँव में क्या तो भी छत्तर मिल गया तो हाँ है तो यहाँ क़याम कर को वो बस्ती वालों को जोड़ कर उनको खिला को, उनको पिला को, उनको क्या है फिक्रमंद करना। अज़ान नमाज करने जिंदा करने से क्या फ़ायदा है? ये सारी चीज़ें हमको बोलना। हो सके तो उनको तश्कील कर ले को 3 दिन हमारे साथ में लगा ले तो उनको अज़ान नमाज सिखा ले तो दोनों जगह फिर कर लेती। 2 घर वाले इमाम को रखना तो कहाँ से रख लेती, मस्जिद बनाओ तो कहाँ से बना सकती हैं, 2 घर वाले बना सकते नहीं। लेकिन ये 2 घर वाले के ऊपर भी, मर्द के ऊपर भी, औरत के ऊपर भी नमाज फ़र्ज़, उनको नमाज सीख ले तो उन्हें पढ़ लेने वाले बन जाती। उनको फिक्र पैदा हो, 2 घर वाले बैठ के मशवरा करती क्या करना, कहाँ नमाज पढ़ेंगे हमें, ऐसा क्या है करना करेंगे। वो सब मंडल देंगे, वो मंडल में जाकर अज़ान नमाज का तो मशवरा है ना। एक बात में काम का मशवरा करना, हमें अमल का मशवरा कर लेती, अमल का मशवरा भी कर लेना, लेकिन काम का मशवरा असल है। फिर क्या है, अमीर साहब एक जोड़ी खुसूसी मुलाकात, रोज़ाना हमें 5 गश्ता करना। कितने करना? 5 गश्ता। एक आपको उमूमी गश्त, पहले आपको खुसूसी गश्त, फिर उमूमी गश्त, फिर तालीमी गश्त, फिर तश्कीली गश्त, फिर उसूली गश्त। ये 5 गश्ता हमें करना सब रोज़ के 5 गश्ता। और नौयत को पकड़ को अमीर साहब बोलती एक जगह तश्कील काम नहीं है, मकाम में जोड़ने का काम होता है वहाँ। उनको क्या है मकाम काम की तश्कील करना। ऐसा 5 गश्ता अमीर साहब बोलती। तालीमी गश्त कितने देर करना तो तालीमी गश्त भाई हाँ चल गया तो रबी हल तक चल जाए तो 1.5 घंटा लगा लेगा आया आने, तालीम हो जाए खैर बाद में आना नहीं। हाँ तालीमी गश्त 5 नहीं तो 6 मिनट। कितने मिनट करना? 5 नहीं तो 6 मिनट। और तालीमी गश्त किसके ऊपर करना? तो होटल में, चौरास्ते में, कहाँ तो भी लोग बैठ कर इधर उधर के बातें कर लेते रहते हैं, फुर्सत का टाइम खत्म करें, उनके लिए जाकर उनको तशरीफ कर ले तो वहीं तालीम होती है, अल्लाह रसूल की बात होती है, दिन जाओ हदीस सुन लेगा आते हो दुरानी हदीस अल्लाह के नबी साहब की हदीस लोगों को टाइम ले को आना उनका 5 मिनट करो तो 5 मिनट को ले 5 मिनट टाइम दिया तो 4.5 मिनट में उसे भेज डाला, तेरा टाइम होगा तो बोला सही होगा तो जा सकता है। अब नहीं उसे दिल लगा बैठना चाहता तो बैठ सकता भी, लेकिन उन्हें 5 मिनट दिया तो उसे 4-4.5 मिनट में इसमें फारिग कर रहा हूँ, नहीं तो अगले बार आता नहीं, अगले बार जमाता हूँ हाँ देख लिया तो जो हाँ दूसरी गली से निकल जाता। इस बात से क्या है तालीमी गश्त में इतना करना सब 5-6 मिनट, उससे ज़्यादा दूर से जाना नहीं। ठीक है तालीम के दौरान में आदमी साहब सुबह शाम की तालीम आपको हमारे 4 घंटे होना। कितने घंटे होना? सुबह शाम 2 टाइम की तालीम आपको 4 घंटे होना। तालीम से क्या होता है तो अंदर ईमान पक्का ईमान बनता है। ईमान बन गया तो हाँ दीन के ऊपर चलना आसान होगा। अल्लाह की हर नाफरमानी से रुका था, अल्लाह की हर फरमाबरदारी पर क्या है आमादा करता है ईमान। आज हमारे इंसान से गलती कहीं होती है तो ईमान कमज़ोर होने की वजह से, नमाज कहीं छूट जाती है तो ईमान कमज़ोर, आदमी झूठ नहीं बोलता तो ईमान कमज़ोर, गलती कहीं जाता तो ईमान कमज़ोर। ईमान का असर पूरे जिस्म के ऊपर पड़ता है। इस वजह से ईमान बनना का तो 4 घंटे दम को तालीम में बैठना। पहले में शुरू में हम आदत नहीं, पाँव में दर्द होता, हाँ ज़रा हमें कुर्बानी देकर बैठना। ठीक है नहीं, सुबह शाम 4 घंटे तालीम करने की कोशिश करना। कभी सफ़र है या गाँव से दूसरे गाँव जाना है, ज़रा आधा घंटा आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है नहीं, बहरहाल 4 घंटे की तालीम की कोशिश करना। जम तो बैठना तालीम में, तालीम का टाइम तय करती मशरे में ये टाइम से ये टाइम तक होगा। टाइम कहीं को तय कर देंगे तो तुम्हें वो टाइम से पहले तुम्हारी ज़रूरत से फारिग होकर वो तालीम में आ जाना। बोल दो 10 बजे तालीम तय करी, नहीं तो 10:30 बजे तालीम तय करी, 10:30 बजे आप उठती ही नींद से, अभी नहीं ज़रूरत से फारिग होगा वज़ू कर ले को आए लगा 11 बज जाता है। ऐसा नहीं सका, तालीम का टाइम तय करते थे 10:30 बजे तालीम होता, हमें 10 बजे उठना। 10 बजे उठ कर क्या है ज़रूरत से फारिग हो गया, वज़ू कर ले आ गया, चाश का टाइम आया था तब को 4 रकात चाश की नमाज़ पढ़ ले को, दुआ कर ले को, तालीम में बैठना और साथी करना। ठीक है नहीं इंशाल्लाह। चाश का टाइम होता हो, तालीम का टाइम को चाश का टाइम, तालीम का टाइम से 15-20 मिनट पहले उठ गए तो ज़रूरत से फारिग हो गए, 10 मिनट में 4 रकात क्या है वो चाश की नमाज़ पढ़ ले, दुआ कर लेगा वो, तालीम में बैठना। सुबह की तालीम में 3 काम करना। सुबह की तालीम में 3 काम,
پہلا کام فضائل اعمال میں فضائل کیا ہے قرآن میں سے ایک دو حدیثیں پڑھ کر قرآن کے حلقے لگانا. 1.5 گھنٹہ ہے صبح کی تعلیم, مثال کو ہوتا ہوں, آدھا گھنٹہ تقسیم کرنا, 3 کام کیسے 3 آدھا گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہے, 2.5 گھنٹہ ہے صبح کی تعلیم میں, 3 حصے کرنا اسے, سیکھنا سکھانے میں ایک حصہ, قرآن کے حلقے میں ایک حصہ, کتاب کیا ہے فضائل اعمال کی کتاب میں ہر حصے میں سے ذرا پڑھنا. اس میں 2 موسمی کتابیں ہیں, ایک آپ کو فضائل رمضان, ایک آپ کو فضائل حج, یہ موسم کے اوپر پڑھا جاتا ہے. باقی کے ہر حصے میں سے پڑھنے کی کوشش کرنا. صبح میں فضائل اعمال اول, دوپہر میں فضائل اعمال دوم, یہ 2 کتابیں 2 ٹائم میں پڑھنا صبح شام میں, ٹھیک ہے جی. صبح کی تعلیم میں 3 کام کوسے کرنا, ایک آپ کو قرآن کے حلقے لگانا, دوسرا کتاب کے ہر حصے میں سے ذرا پڑھنا, ہر حصے میں سے ذرا پڑھنا, نشانہ لگا لینا, پورا چلہ ہو تو پورا کتاب ہمیں آتی 2 کتابوں میں, اگر ہمیں پابندی کے ساتھ نشانے کے ساتھ چلے تو, ہاں ٹھیک ہے نہیں, سمجھ آتی نہیں بات ہو. 2واں کام آپ کو کتابوں کے ہر حصے میں سے پڑھنا. تیسرا کام 6 صفات کا مذاکرہ کرنا. 6 صفات کا مذاکرہ کیسا, عامر صاحب ایک نے بولتے تو سو بیٹھ کو سنتے ہی, تمہیں 10 سال تک کبھی سنتے تھے تو تمہیں زبان سے بول سکتے ہیں. عامر صاحب کیا کرنا, جوڑیاں بنانا, سیکھنے سکھانے کے جوڑیاں بنا ڈالتی ہیں ان شاء اللہ, ہر جماعتیں بناتی ہیں. 1 دن 2 دن دیکھ لیتی کون کون کیا اس طرح کیا ہے وہ دیکھ لے کو, وہ حساب سے جوڑیاں بناتی ہیں. یہ جوڑیاں قرآن کے حلقے میں وہ جوڑیاں, 6 صفات کی وہ جوڑیاں, خدمت میں وہ جوڑی, تو ان کی ترتیب اچھا چل جاتی ہے. یہ ایک ساتھی اٹھا کو وہ ایک ساتھی اٹھا کو خدمت دیتا والے, وہ جوڑی میں ایک ساتھی کم ہوگا, یہ جوڑی میں کب سیکھنا کیسا سیکھنا ہے نا. اس کا سے جماعت کو پکڑ کر 2 کی نہیں کہ 3 کی جوڑی بنے, تو وہ 3 کی جوڑی خدمت تجھے لانا, وہ 3 کی جوڑی آپ کو قرآن کے حلقے میں بیٹھنا, وہ 3 کی جوڑی آپ کو 6 صفات کا. انہیں انشاءاللہ روز سبق ان کا آگے بڑھتا ہے. انہیں کیا ہے وہ صلی اللہ علیہ کا 4 مہینہ کا الحمدللہ پورا سیکھ لینے والے بن جاتے. اس کا سے ایسا ڈالنا نہیں, تمہیں جوڑیاں خدمت کو بنائے, اس کو جوڑیاں, یہ جوڑی میں سے ایک نکالیا, وہ جوڑی میں سے ایک نکالیا, ابھی نہ ان کا آج کا سبق چل جاتا. ویسا نہیں سکا, ایک کی جوڑی تھی تو پیدا ہوتا ہے. اب دیکھو ہر آدمی کے امیر صاحب کے پاس ایک ان کی صلاحیت رہتی ہے, وہ حساب سے کرتی, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. یہ 3 کام صبح کی تعلیم ہے. دوپہر کی تعلیم میں فضائل صدقات میں سے پڑھنا, اس میں بھی حصے ہیں, اور حصے الگ الگ کر کو پڑھتی ہیں انشاءاللہ. آخری میں 1 آدھا گھنٹہ کیا کرنا, روزانہ ایک لائن کا مذاکرہ کرنا. غسل کے فرائض ہیں, وضو کے فرائض ہیں, نماز کے فرائض ہیں, نماز کے واجبات ہیں, نماز کی سنتیں ہیں, ناخن کاٹنے کا طریقہ, سرما لگانے کا طریقہ, جمعہ کے دن کی سنتیں, غسل کرنے کا طریقہ, روز ایک چیپٹر. اس طرح کیا ہے بدل کے 16 باتوں کا مذاکرہ, مقامی کام کا مذاکرہ. کبھی بیچ میں 2 ساتھیوں کو اٹھا کر متکلم بن گیا تو کیسا بات کرنا, اٹھو بات 2 ساتھیوں کو اٹھا کو نہ کو سکھانا, ٹرین دینا ہمیں. دوپہر کی تعلیم میں روزانہ آدھا گھنٹہ آخری وقت میں نکال کر روز ایک لائن کا مذاکرہ کرنا. تو امیر صاحب کے ذمے ہے ہر ساتھی کو دائی بنانا, ہر ساتھی دائی دعوت دینے والا بننا. ہمیں جماعت میں جا کر کیا ہے عبادت گزار بن جاتی ہے, ہمیں نفلہ پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, ذکر کرنا, یہ سب کرنا ہے اپنی جگہ, لیکن ہر ساتھی دعوت دینے والا بننا. ہر ساتھی کیا کرنا, دعوت دینے والا بننا. اس لحاظ سے کیا کرنا بھائی, ہر ساتھی کو امیر صاحب دائی بنا, اور ہر ساتھی امیر صاحب کی قدر کرنا, امیر صاحب کی قدر کرنا, امیر صاحب کی منشا کو پہچان کو چلنا. امیر صاحب کی خدمت کو تو صرف امیر صاحب اٹھا لے پھرنے کا نہیں ہے, امیر صاحب اس وقت میں کیا چاہتی ہیں وہ پہچان لینا. بار بار بولنے کی ضرورت پڑے گی, آ جاؤ با ٹائم ہوگا, تعلیم کا ٹائم ہوگا, آ جاؤ با, بلانا نہیں بار بار, ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ. کرتی ہیں ہاں. اب کیا ہے ماشاءاللہ تعلیم ہوگی تو ہمارا پھر کیا ہے ظہر کا خدمت والے دیکھو نمازوں کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا. ہر ساتھی 40 دن جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 2 پروانے دیتی ہے. 40 دن جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 2 انعامات دیتی ہے. کیا انعامات دیتی ہے؟ سب سے پہلا انعام جہنم سے چھٹکارا, دوسرا انعام نفاق سے بری. ہم سب کو اچھا موقع ہے, سارے کامات چھوڑنے کو جاتی ہیں. آدمی ذرا دل کو لے لیا, کوشش کر لیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش. تکبیر اولیٰ تو کسے بولتی ہیں, حضرت آپ کو امام صاحب اللہ اکبر بولتا, ہمیں پیچھے سے اللہ اکبر بولو, رکعت بن لینا, اسے بولتی تکبیر بولو. بننے رکعت بندال کو الحمدللہ شروع کر رکھا, میں رکعت بنی, ہاں ساتھی پوجا لیتے, تم لیتے, پھر لیتے, ہاں ساتھی کوسے کھانا کر لیتے, انہوں الحمد شروع کر ڈالنے کے بعد نیا نیت بنتی, تکبیر اولیٰ بہت ہوگی. پیچھے سے جیسا رکعت بنی ان کے پیچھے سے رکعت بن جائے, اسے بولتی تکبیر اولیٰ. اچھا موقع ہے, چلے میں جا رہے ہیں ماشاء اللہ, 40 دن کے ہے تکبیر اولیٰ ساتھ پڑھنے کی, 4 مہینے جا رہے ہیں, اس کو ابھی اچھا موقع ہے. ہاں اس کی کوشش کرنا, ٹھیک ہے نہیں, تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا. ہاں دوپہر کی تعلیم بولا نہیں میں, روز ایک عنوان کے اوپر 2 ساتھی کھڑے کر کو کیا ہے متکلم جا کو کیسا بات کرنا, موٹے انداز میں, 6 صفات ہر ساتھی سیکھنا. 6 صفات, ہمارا پوری تبلیغ کا کام 6 صفات پہ ہے.
پورا تبلیغ کا کام 6 صفات میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ کام کو لے کر آئے. اس وقت بھی علماء کو پوچھے تو یہ کام کرنا چاہتا ہوں کیا بولتے ہیں, تو کام بہت اچھا کام ہے لیکن یہ کام میں اس کام میں ایک خطرہ ہے, اس کی باؤنڈری نہیں ہے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ بولے کہتے اس کی باؤنڈری 6 صفات ہے, 6 صفات کے اندر ہمارا کام ہوتا ہے. تو پھر تو بولے تو مقبول کام ہے ماشاء اللہ, بہت اچھا کام ہے. بول ہمارا کام پورا 6 صفات کر رہا ہے. اس بات سے ہر ساتھ 6 صفات کہ موٹے موٹے صفت کا نام, صفت کا مقصد, صفت کا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ موٹا موٹا ہر ساتھ آیا. ہر صفت کے پیچھے فضل عمل کی کتاب میں سے ہر صفت کے پیچھے 2 حدیثاں 3 حدیثیں یاد کرنا, چھوٹے چھوٹے حدیث. تعلیم کرنے والا ساتھی کیا کرنا, سننے والوں کو دیکھتے رہنا, بیچ میں سویاتا ہے کیا نہیں, کیا ہے سنتا ہے نہیں سویاتا ہے بول کو ہر ساتھی کو دیکھنا, بیچا میں پوچھنا, چوکر نہ کرنا. ٹھیک ہے کری کے دیکھو ایک تو شیطان نکلنے جاتا نہیں, نکلنے بعد میں جمنے جاتا نہیں, نکلنے بعد میں یہ کام وہ کام یہاں چل گیا وہاں چل گیا, جڑتا نہیں, نکلنے بعد میں جمنے جاتا نہیں کام میں. اب امیر صاحب ساتھ اچھے ہی ماشاء اللہ فکر مند ہی, اچھا جوڑ لے کے چلتی ہی, جمالے کو چلتی ہی, تو پھر کیا کرتا ہے جمع تو سننے دیتا نہیں, بیٹھ کو ہے مائنڈ آبسینٹ باڈی پریزنٹ. کیا بولتا ہے پھر یہاں چھی 50 کلو 60 کلو کا جسم کیا یہاں ہے, وہ 1 کلو کا دل آگے گھر میں پھرتا ہے, دکان میں پھرتا ہے, دکان کا حساب کرتا ہے. میں کہتا بول رہا تو تمہیں کیا سمجھ آتا ہے, ویسا نہیں سکا. انہیں شیطان پڑھا چالو بس, ایک تو نکلنے دیتا نہیں, نکلنے بعد میں جمنے دیتا نہیں, جمنے بعد میں سننے دیتا نہیں. اب تعلیم کرنے والا بیچا میں پوچھتا ہے جو سنتی ہی نہیں بول کو, اب نہیں سنتا ہے, پوچھا تو بولا نہیں تو شرم ہوا دینا دنیا میں, کیا عزت جاتی نا بول کو سنتا ہے نہیں. سننے کے بعد میں کیا کرنے آتا نہیں, انہیں عمل کرنے دیتا نہیں, خالی سن لیتا ہے عمل کرتا نہیں. اب ماحول ہے الحمدللہ سب نے عمل کر دیتے, انہیں بھی عمل کرنے والا بنتا ہے. ایک ماحول میں کیا ہے اتنے اثر لیتا ہے ماحول کا, تو اس کا سے عمل کرا تو اندر سے اخلاص نکال ڈالتا. امیر صاحب بولنا مجھے ابا کیا نمازاں پڑھتا رہے بھائی نے, کیا دعائیں کرتا رہے بھائی نے, تعلیم کیا اچھا تعلیم کرتا ہے. امیر صاحب کو ایسے کرنے والا بن جاتا ہے, دکھانے کو ایسے کرنے والا بن جاتا ہے. اس کا سے شیطان کہاں گیا تو کہ ہم کو چھوڑتا نہیں, بڑی نیکی سے نکال کو چھوٹی نیکی میں, چھوٹی نیکی سے نکال کو نیکی سے ہٹا ہوتا ہے. اس کا سے کیا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے, شیطان کو ہمیں دشمن ماننا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر گاؤں سے ہمیں کیا ہے, ہر جہاں بھی ہمیں 3 کام 3 تکار ہے, بستی پکڑ کو کام کو پکڑ کو ہمیں کیا ہے رخ طے کر لینا. ہمیں جو منڈل میں جاتی ہے وہ منڈل والے کو تمہیں رخ طے کروانا بولے, ہمیں کام کو پکڑو تو رخ طے کر لیتی, بول کو ان کو ریکویسٹ کرنا, انہوں کام کے سوال ایسی کیا ہے پیسہ دھندے لے کر بولتی. 3 دن ایک بستی میں رہ کر 10 آدمیاں گئی, 15 آدمیاں گئی, 15 آدمیاں ہو کر 3 دن محنت کر کو ایک جماعت نکال نہیں سکے تو پھر کیسا. تو 3 دن تک ہو کر محنت کر کو, کوشش کر کو, رو دو کر اللہ سے مانگ کر انشاءاللہ وہاں سے نگر جماعت نکالنے کی فکر کرنا. ہر گاؤں کے اندر انشاءاللہ مقامی کام جمانے کی فکر کرنا. آخری درجہ ہے, پہلا درجہ 4 مہینے جماعت نکل جاوے, نہیں تو 6 جماعت نکل جاوے, نہیں تو آخری میں 3 دن جماعت تو نکل جاوے, نہیں تو کم سے کم مقامی کام جم جاوے. جس بستی کا, جس گاؤں کا, جس مسجد کا مقامی کام مضبوط ہے, اللہ اس گاؤں کو, اس بستی کو, اس مسجد کو سبب بنا کر, ذریعہ بنا کر ملکوں میں کام کو کھڑے کرتے ہیں. مقامی کام بنیاد کام, مقامی کام اصل کام. اس واسطے مقامی کام جمانے کی فکر کرنا, ہر بستی میں مقامی کام جمانا. اب ہمیں جس بستی میں بھی جائیں گے تو کیسے جانا ہوگا, تو ہمیں میزبان بن کو جانا. کیا بن کو جانا؟ میزبان کسے بولتے ہیں, میزبان کسے بھائی بولنے کا, ہاں میزبان کو تو معلوم ہوتا نہیں, معلوم ہوتا ہے نہیں, بولو میزبان کسے بولتی ہیں. ہمارے گھر کو ہمارے سگے ہے تو سگے آپ کو مہمان ہو, میں گھر والا کو میزبان, میں گھر والا کو میزبان, آنے والے سگے آپ کو مہمان. ہمیں کس گاؤں میں بھی گاؤں سے بھی گاؤں میں جانتے ہیں, کوئی میں بھی جانتے ہیں, ہمیں میزبان بن کو جانا. میزبان کیا کرتا ہے, مہمان کی اکرام کرتا ہے. میزبان کیا کرتا ہے, ہمارے گھر کے سگیاں کا میں اکرام کرنا, یہ میرے ذمہ ہے. ویسا ہمیں کس مسجد میں بھی جائیں تو میزبان بن کے جانا. آنے والے گاؤں والے نمازاں کھاتے ہیں نہیں, انہوں مہمان. اس کا سے کیا کرنا, ہمارا دسترخوان ذرا وسیع کرنا. ہماری چائے گاؤں والے پھیل لیتے, ہمارا بسکٹ گاؤں والے کھا لیتے, کبھی ہمارا ناشتے میں بیٹھ گیا, کبھی ہمارے کھانے میں بیٹھ گیا. تو کیا ہے, دنیا کا دستور ہے, جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے, جس کا کھاتا ہے اس کا کھاتا ہے. ہمارا ناشتہ کر لیا, ہمارا چائے پی لیا, چائے پینے کے بعد میں ایک ملاقات کرو حضرت کا, تو نہیں گیا حضرت کا, کیونکہ کیا بھی پی لے نہیں, کیا بھی کھلے نہیں. جب ملاقات کرو حضرت تو کہاں ہے یہ ٹائم ہو, کھیت کرنے جانا, گائے نہیں جانا, بکرا نہیں جانا. چائے پی لیا تو آؤ حضرت, آؤ تو نہیں ہے ویسا, ذرا دسترخوان وسیع کر جانا. ٹھیک ہے نہیں. اب دیکھو جماعت میں جاتی تو خدمت والے جذبے کے ساتھ جانا, خدمت کا جذبہ. خدمت والے کیا, انہوں کون بھی, ہمارا گھر میں پکانے والا نہیں, سب بیگم پکاتے میں کھاتے سب. اب ہمیں اللہ کے راستے میں جاتی ہے, ہمیں خود پکانا سب. کوئی بھی ٹرین ہو کر نہیں ہے, کوئی بھی پکوان چلنی ہے,
کبھی کچا ہو جاتا ہے کبھی پکا ہو جاتا ہے, ذرا صبر کر لینا, برداشت کر لینا, یہ ہماری قربانی. صحابہ کرام پیٹوں کو پتھر بن کو بھوکے پیاسے رہ کر کام کرے. ہمیں بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, پیٹوں پر پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی اتنا ہو سکتا ہے ذرا کچا پکا پک جاتا ہے, کبھی نمک زیادہ ہوگا, کبھی پھیکا ہو گیا, کبھی کھار پڑ گیا زیادہ, یہ تو ہمیں کسی بھی آتا نہیں پکانا, مرچ پکانا مت. تو اس کا خدمت کا جذبہ. اب خدمت میں 2 ساتھ 3 ساتھ جوڑی بنانا تو ہی کریے. روز پورا پکانا, دھونا, اٹھانا سب بھی نہیں. ہماری پلیٹ ہمیں دھو لیں گے, خدمت کا ساتھ دیں گے. انہوں جلدی کام سے نپٹا ڈال کر انہوں بھی آدھا گھنٹہ سو گئے تو ان کی بھی کیا ہے انشاءاللہ تھکاوٹ ہوتی نہیں. ہاں اس طرح سے سب جنے ساتھ دینا. پکانے کے روز پکا دیں. اب کھاتے شیمپو اٹھاتے شیمپو دھوتے شیمپو, ذرا ہمیں اس کا ہاتھ بٹھا ڈالے تو ان کی کام آسان ہے, تو انہیں بھی ہمارے ساتھ میں آدھا گھنٹہ سونے والے بن جاتے ہیں, ان کو بھی کیا ہے تھکاوٹ ہوتی نہیں. ہاں اس کا سے کیا ہے خدمت والا جذبہ. دوسری بات درگزر والا جذبہ. درگزر انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی, بھول ہو جاتی, آگے پیچھے ہو جاتا ہے, 19-20 ہو جاتا ہے. ہاں اس کا سے کیا ہے درگزر, دل بھاری کرنا, دل بھاری کرنا. اور درگزر کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. انسان غلطی کرتی ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے, اور جو انسان لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے. آگے پیچھے ہو گیا کیا کرنا, بڑا دل کر لینا, معاف کر لینا. 4 برتن ایک ہے تو آواز آتی ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے. 4 رقم کی مزاجاں, 10 بچے, 10 آدمیاں, 10 گھرانے, کوئی پٹھان ہے, کوئی شیخ ہے, کوئی سید ہے, کوئی مغل ہے, مختلف کیا ہے خاندان والے, مختلف مزاج والے. ایک ماں کے 4 بچے, 4 بچوں کی مزاج ایک جیسی ہوتی نہیں. ایک بچے کے پسند, ایک بچے کے پسند, ایک بچے کے پسند ہوتا ہے, الگ الگ پسندیدہ ہوتی. یہاں 12-15 گھر والے ہیں, 12-15 خاندان والے, 12-15 گاؤں والے ہیں. سب کی مزاج ہوتی نہیں. ذرا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ذرا کیا کرنا ہمیں دل ذرا وزن بھاری کر لینا, ذرا دل کو ذرا بھاری کر لینا, درگزر کر لینا, معاف کر ڈالنا. اب کیا ہے, اب کیا ہے یہ ٹھنڈ کا لاب آتا ہے, سو دھوپ کا ہے تو ہر آدمی فین میں سونا چاہتا ہے. سب جنے ڈالے لاسٹ میں ڈال لیتے, سب جنے تمہیں ڈال لو. ہر آدمی فین چاہتا ہے, ہر آدمی ونڈو کے بعد سونا چاہتا ہے. اس کے کیا ہے تو سب جنے ڈالے ہمیں ڈالنے کے لیے کیا ہوتا ہے مسجد کے آداب میں سے ہے. تو مسجد کے آخری حصے میں سونا کرتا ہے, یہ مسجد کے آداب میں سے. ہاں تو کتنے فین آئیں گے اتنے فین ڈال ڈالانی, کتنی ضرورت ہے کہ اتنے ڈال لینا. یہاں کرنٹ کی بل نہ بنتی ہے, تھوڑے گاؤں میں انکم رہتا نہیں مسجد کو, بڑا وزن پڑ جاتا ہے. ان سے ہمیں کیا ہے جہاں تک کا ہو سکے کم بھی استعمال کرنا. کوئی بھی چیز, پانی ہو, کرنٹ ہو, کوئی سا بھی چیز, مسجد کے کام کے, مسجد کے انتظامی امور میں دخل جانے. تھوڑا اتنے اذان دینے کی شوق رہتی, میں اذان دے دوں بتایا آپ, اذان کی شوق تھوڑے دیر رہتی. تھوڑے دیر نماز پڑھانے کی شوق رہتی. ہمیں نماز پڑھانے اذان دینے جاتے نہیں, کہیں جاتی ہیں سو سدھرنے جاتی ہیں. ہمیں نماز پڑھانا, اذان دینا ہے تو یہاں ہمارے گاؤں کی مسجد میں پڑھ لینا, وہاں دینا. ہاں البتہ اس گاؤں میں مؤذن صاحب نہیں ہے, اذان دے اگر گاؤں والے بولیں دے سکتے. امام صاحب نہیں ہے, نماز میں پڑھا سکتے. لیکن وہاں رہتے ہوئے ہمیں جاگو کرنا نہیں کام. ہمیں اذان دیا لی, ہماری آواز اچھی ہے, خوبصورت آواز ہے. وہ گاؤں میں مؤذن کی آواز اچھی نہیں ہے. اب وہ مؤذن کو نکل ڈالے, کہیں کا مؤذن ہے, اس کے اللہ چاہتا نہیں ہے, کہیں کا حضرت بھائی سے نماز پڑھانا مٹا ماتا نہیں ہے, جماعت میں سے کہ اچھا پڑھی. انہیں بات چلے اس کی نوکری چل گئی, کون ذمہ دار بنے. ہمیں ضرورت ہو سب, ہمیں گیس کام ہمیں کر لیا کھانا. گاؤں والے بولی تھوڑے گاؤں میں مؤذنوں کو, اماموں کو چھٹیاں رہتے نہیں, اکیلے رہتی, پانی امام رہتا نہیں, پانی مؤذن ہوتا نہیں. ویسے آدمی ویسے ٹائم کو کیا کرتی, مؤذن جماعت آئی تو خوش رہتا ہے, میں ذرا گھر کو جا کے جا, ستیا میں جا کے جا, حضرت ایک چیز میں ذرا سنبھالے, حضرت میں ذرا گھوم جا کر تو آتا ہے, ساتھ دینا, مؤذن خوش رہتا ہے. ہاں امام صاحب بھی 2 نمازاں پڑھا لے, حضرت میں ذرا کون میں جا کر تو ہوتا ہے, 2 نمازاں پڑھا لینا. ذرا ہم کو ساتھ دینے والے بننا, ٹھیک ہے نہیں. ہمارے جانے والے عید کے صاف صفائی میں خلل ہوتا ہے, مؤذن کو کام بڑھ جاتا ہے. گاؤں والے مسلم وہ گائے ایسا گندہ رکھیں, کون کریں گے تو جماعت والے کرتا نہیں. حضرت ہمیں صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں. صاف صفائی میں ہر آدمی ذمہ دار, پکانے کی جگہ, نہانے کی جگہ, دھونے کی جگہ, دوڈائی کی جگہ, ایسی جگہ سب جگہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ہمیں سب کیا ہے مسجد کو صاف کرنا, مسجد کو صاف صفائی رکھنا. جماعت آئی تو گاؤں والے خوش رہنا, ایک دم مسجد صاف رہتی بھائی. ایسا نہیں کہ گندہ کرتا, پکے جگہ نشانہ چھوڑتی, وضو کرنے کی جگہ نشانہ چھوڑتی, دال پکے تو دال کے دانے, چاول پکے تو چاول کے دانے, گوشت پکے تو چھلنی نکال کر رکھتی. ایسی چیزیں, یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں تھوڑے اپنے گاؤں والے بڑے پاک صاف رکھنے ہیں, یہ چیزیں پسند کرتے نہیں. جماعت کا رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے. یعنی کام کو فائدہ پہنچانا, سو کام کو رکاوٹ کا سبب بننا نہیں, ٹھیک ہے نہیں. چھوٹے چھوٹے چیزیں جو کوئی آدمی مسجد کے کمپاؤنڈ میں ویڈیو مارا ہوتا ہے, وہ تو گوانا دیکھ لیتا ہے, ہاں یہ کیا بھائی, یہ مارکیٹ ہے, یہ مسجد ادھر بولتا ہے. ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چیزیں. اور اللہ کے واسطے فون لے کو جانا. فون اس وقت میں ہمارا کام کا سب سے بڑا دشمن کون ہو تو یہ فون, کام کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والا کون ہو تو فون ہے.
मैं क्या कहता हूँ तो फ़ोन अगर लेकर है तो घर को भेजा दो, नहीं तो हम मरकज़ में रखा को चले जाओ। हाँ, जिम्मेदार का नहीं है, आदमी का नहीं फ़ोन करता, कब तो बात करना तो जिम्मेदार को बोले तो 1-2 मिनट फ़ोन ईशान के बाद में क्या है जिम्मेदार से मिले को घर को बात कर लो, 10 मिनट की 15 मिनट की बात कर लो। रोज़ भी फ़ोन करना नहीं, रोज़ भी फ़ोन कहीं का करने का, तब की 8 दिन में एक बार वो भी फ़ोन करो। क्या करना, नमाज़ों की पाबंद होती है क्या, घर में तालीम करती है क्या, घर को ये पूछना क्या पक गई अम्मी, क्या तो अम्मी पकी तो क्या तुम्हारी साला व्यस्त था, क्या तुम्हारी तोशा व्यस्त था, क्या भी नहीं हमें ये बेकार बता। फ़ोन है तो उन्हें बोल के दोस्त फ़ोन करा, मैसेज करा, हाँ क्या रे कहाँ है रे, और ये सब जरूरत हमें अल्लाह का समझाता हूँ। कहाँ से की काम चल जाता आदमी फ़ोन है तो जमात में कहना तो सता नहीं, इस वजह से क्या करना, अल्लाह के से लेकर है तो गल चल जाओ, नहीं तो घर को भेजा लो। फ़ोन इतने को ले को जाना को इस वक्त में काम का सत्यानाश करता फ़ोन होते नहीं। फ़ोन थोड़े लोग हम बेडशीट वाले को फ़ोन आ देते फ़ोन लेके। हाँ, तो अल्लाह का घर, अल्लाह के घर की बेअदबी होती है, अल्लाह के घर में ऊंचा बात करना नहीं, अल्लाह के घर में धौड़ को चलना नहीं। पहले सब में खड़ना नहीं, फ़ोन में रहे तो जमा दो, पहले सब में ऐलान वाला बात करने वाला ये 2 आदमी खड़ना, बाकी सब मरीज में फैल को खड़ना, 2 सब में 3 सब में, लेकिन सबको हमें जोड़ लग बैठना। हाँ, ज़ोहर में जो बात करती तारुफ़ी बात, काम की तारुफ़ तो हर एक को होगी है, काम की तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, काम की तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, काम की तारुफ़ तो हर एक को है। हाँ, आखिरी में 2 बातें कर सकती, काम अल्लाह ने काम हिज्जत और नुसरत से फैला है। हमारी जमात भी है हिज्जत शक्ल करवाई है, तुम लोग भी नुसरत के में हमारा साथ दे तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होता है। लगत तश्कील कर लेना, अव्वल मजलिस में ज़रा पुराना साथी बात करना, पहले बार मजलिस में पुराना साथी नगद तश्कील करना, कौन हमारा दिन 7 दिन के 2 दिन कौन साथ देती, 3 दिन हमारी जवान है 3 दिन कौन साथ देती, 1 दिन कौन साथ देती, 4 घंटे कौन देती, इस तरह आखिरी दर्जे तक तश्कील करना। थोड़े आदमी किसमें भी देते नहीं, किसमें भी नाम देते नहीं। अभी ना को भी कहे खाली छोड़ा नहीं, तुम्हें जाती है बात, हमारी क्या मजबूरी है कि तुम्हें साथ दे सकते नहीं है बोल के ही टाइम दे सकते, कम से कम इतना तक कर डालो। जरा गाँव में बोल डालो मईद जमात मईद आख है, मईद में जमात आख है, जरा तुम मईद पहुँच रहो, जरा गाँव में दावत दे रहा है। आखिरी दिन इतना तो हमें तस्वीर करूँ भेजना, किसी भी खाली छोड़ा ला नहीं। हाँ, कौन तो भी 1 दिन बाद से नाम दिया था है, उसको वसूल कर लेना, 1 दिन कब से देती बात में 1 दिन हो, कौन तो 4 घंटे दे दूँगा आता है, उसे वसूल करना 4 घंटे कब से देती बात। तो इस तरह पहली मस्जिद में जरा पुराना साथी बात है, ये सारा निज़ाम। तारुफ में क्या करना, हमारे साथियाँ कितने ही कान से यही कैसे कैसे साथियाँ ही ये तारुफ करना ताकि वो गाँव वाले को मालूम है, कारपेंटर है तो कारपेंटर से मुलाकात, इंजीनियर है तो इंजीनियर से मुलाकात, हाँ व्यापारी है तो व्यापारी से मुलाकात, ये हमें हमारे साथियाँ कितने ही क्या क्या काम करने वाली, ये तारुफ करना गाँव वाले को, ताकि गाँव वाले को मालूम होते ये लाइन के आदमी भी है, ये लाइन के आदमी तो वो लाइन के आदमी से मुलाकात कराना हमको, ठीक है नहीं। हाँ, तो देखो आखिरी बात में जो करती गश के आदाब जो करती, गश के आदाब के अंदर कलमे की अहमियत को बोलना, कलमा कितने है दीन कितने कुर्बानी से आया है, कुर्बानियाँ को बोलना। और ये गश करना कितना ज़रूरत है, गश सारे नबियों की सुन्नत है। गश के ज़रिए से हिदायत फैलती, ये मोटे मोटे क्या है इसके आदाब बोलकर फ़ायदे बोलकर इंशाअल्लाह फिर क्या है वो गश की तरतीब बनाना। और आखिरी बात में 3 लाइन से बात करना, तारुफ़ की बात में 3 लाइन, तारुफ़ की बात में क्या करना, हमें कौन कहीं कोई क्या चाहती है तुम्हारे से। और आखिरी बात में 3 लाइन की बात करना, क्या करना, वहदानियत, अल्लाह की पढ़ाई करना, रिसालत, नबी साहब की सुन्नतों को बोलना, और आखिरत को बोलना, कब्र का बोलना, हशर का बोलना, जन्नत का बोलना। ये सब हमारे सामने मरहले आने वाले हैं भाई, हम इसकी तैयारी वैसे भेजिए। कोसे ईरान तिरान के किस्से बोलना नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा ऐसा तो उलमा का काम, उलमा बोलती हो, हमें क्या बोल सकती है, हम क्या आता है उसके बारे में। हमें ज़मीन के नीचे की आसमान के ऊपर की बातें करना, अल्लाह को बोलना, अल्लाह से होता है, अल्लाह पैदा करने वाला, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, इस तरह मोटी मोटी अंदाज में बात करना। तो भी आलिम भी बैठ गया तो भी हमारी बात में एतराज़ करना नहीं, कहाँ से कोसे की किस्से इधर का उधर का लेने का बोल पढ़े आती चल सकते नहीं। इसका से 6 नंबर के दायरे में बात करो कभी से 6 नंबर आना हर एक को ज़रूरी क्या बात है, तो हमारा पूरा काम 6 सिफात के अंदर। इसका से हर साथी 6 सिफात सीख लेंगे, करेंगे सब इंशाअल्लाह। तो इसका से भाई एक दूसरे साथी की कदर कर लेना, एक दूसरे साथी की हमें कदर करना, किसी को भी हकीर समझना नहीं, किसी को हकीर। थोड़ी जमात में ऐसे साथ भी रहती नहीं, पूरी जमात उससे बेजार हो गई, उसका मुँह पलटता होगा नहीं, पूरी जमात बेजार हो जाती, लास्ट उन्हें बेजार होगा। तो मैं कहीं रुपा यहाँ ना सबको मेरे से तकलीफ होगी यहाँ पर, तो जमात के साथ सब उससे बेजार होगी, उन्हें भी लास्ट बेजार हो गया। ऐसे साथी से जमात चलती है, मेरे से मुंडिया हला को हाथा हला को बात करने वाले से जमात चलते नहीं, एकदम क्या है साथियाँ सब इससे बेजार हो जाती, साथियाँ सब बोले बेकार है यहाँ पर जमात को, उसके दिल में भी बात आया थी, कहते मैं यहाँ पर बेकार भाई मैं क्या पैदा देता, ऐसे आदमी से जमात पूरी चलती है। इसका असर किससे भी कम समझना, हर आदमी को मैं मेरे से बेहतर समझ समझेंगे।
ہاں دکھا دے بھائی ماشاء اللہ آپ جہاں بھی آپ کا رخ مل جائے اور اس رخ کو جانا میں یہاں جاتا نہیں حضرت میں وہاں جاتا نہیں کہاں ہمیں 40 دن کے واسطے ہیں 4 مہینے کے واسطے ہیں کام پھر کیا ہمیں 40 دن لگا ہوتی نہیں تو 50 دن لگا ہوتی جہاں کون بھی جاتے نہیں ویسے کا جانا انصار کی صفت کرتے انصار رضی اللہ تعالیٰ کی صفت کرتے مشکل کٹھن کام کو صرف کو لے لیتے ہیں یہ ہمارے دیال ہوتے آسان کام دوسرا میں ڈال لو ہمیں کیا کرتے سو وہاں دنیا نہیں وہاں بھریا نہیں وہاں نہ خود حضرت ہاں بھیجو کرتے ذرہ قربانی ہوتی ہے ایک دن پھر کھلے میں چل گئے میٹنگ نہیں ہے باہر بھی چل جا سکتی ہے یہاں بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے ذرا تمہاری قربانی ہے رات کو گئے روئے اللہ کے سامنے مانگے پتہ نہیں اس گھومے سے کتنے میں اللہ کھڑے کروا دیے کون نمازی بن جاتا ہے کون دعوت کا کام ہونے والا بن جاتا ہے ذرا قربانی دینا دیں گے نہیں سب انشاءاللہ ہاں تو امیر صاحب کو بول رہا نہیں بھاگنا کھولا امیر صاحب بھاگ دیں گے امیر صاحب کہاں تو بھی جانے مشورے سے جانا چلے کے پاس نہیں چلا پورا کرنا جب عمل کا چلا پورا کرنا سو کیا چلنا گلتی کا چلا کرنا نہیں گلتی کا چلا کرنا نہیں گئے سے مجھے گلے جیسے ایک دن ہوگا 30 دن 9 دن ہی 2 دن ہو گیا 30 8 دن نہیں ایسا نہیں کرنا سر عمل 40 دن کی گشت ہونا 40 دن کی 40 تعلیمات 40 گشتاں ہاں اب دیکھو اللہ کے راستے میں تھوڑے اجتماعی عمل ہے تھوڑے انفرادی عمل ٹائم اللہ میں آتا ہے صبح میں آتی باتیں اس وقت باقی ہے ہاں اب تمہیں انشاءاللہ جلدی کیا ہے ضروریات سے فارغ اور سو جاؤ صبح میں تمہاری بات یہاں اوپر ہوتی صبح کی نماز پڑھ لے کو اوپر گایا نا سب ساتھ تمہارا پھر امیر صاحب دھڑ لیتے رہنے کام کر رہا ہاں تو ناشتہ بھی تمہیں یہاں سے انتظام مل جاتا ہے انشاءاللہ ہاں صبح نماز پڑھ لینے والے دعا کی باتیں اوپر آ جاؤ ہاں اوپر پھر ذرا بچ گیا سب اوپر صبح میں آتی اب بھی ہے میں بولا بولتا ہوں ٹائم اللہ کا آتا ہے ہاں تو صبح میں بھی باتیں آنی پڑے روزانہ کیا ہے تو نافلہ کا اہتمام کر لینا تسبیح کا اہتمام کرنا قرآن کا اہتمام کرنا یہ سب صبح میں آ بھی رہے باتیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ اب سے نیت کر لے کے آنا ہاں میں بدل کو آنا میں کہیں جاتا ہوں صدر کو آنا بھائی پہلے کیسا تھا تو ایسے نہیں جیسا اللہ چاہتی جیسا اللہ نے ساتھ چاہتی ویسا بن کو آنا اس کا میں اللہ راستے جاتا ہوں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اللہ ہم سب کا مہین ابھی کیا جاتے ہاں ٹھیک تو امیر صاحب کو نیند آتی ہے منہ کھلتی ہے امیر صاحب ہاں سو جا امیر صاحب جلدی اور راستے میں دعا کرو انشاءاللہ فون آ رہی السلام علیکم نکلتا ہلو کیا امیر صاحب جاگا تھا صاحب رک جاتا تھا صبح کا تو امیر صاحب سر نہیں کرتی هذا آنا پڑے تو آتا ہے هذا کیا ہو جا آرام کر لے ٹائم اللہ ولا بيساعد على ده بيساعد على ده بيساعد على ده ها देखो देखो क्या है गद्दी